ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਸੀ ਸਮਾਧਾਨ ਨਾਲ ਅੰਤ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪਖੇਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤਨ ਜੋ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਭੁੱਲੜਾ ਨਾਠਿਨੇ ਦਿਨ ਚਾਰੇ ਬੱਪਨ ਕੇਰੇ ਪਦ ਜਿਉ ਦੰਤੁਲ
सुते सज्जन मेरे गले जाए सुते नानक सूती समान गुणा गवाई कठोरी अब कन चलनी मान अब कन चलनी मान सज्जन मेरे गले जाए सुते सज्जन मेरे मन में बड़े अरमान थे सुनसान थी मंजिले रास्ते भी बियाबान थे चलते चलते पाँव में हड्डी चुकी पड्डी हड्डी के ध्यान से चलने वाले जरा सुबह भी चलना हम भी कभी इंसान थे खुद सुने भी शेजा देखते ही पौड़े सुनते हो गए सिकंदर के इस धरती के उत्ते पक्कियां खाना की भीड़ ना होंदी बेशक टुट जाण डालों पर अफसोस उन्हां दा पंछी तुर गए दो कुत्ते ਜਿਹੜੇ समय तो पहले चले जान बड़ी लोड़ सी उन्हां दी हाजरी भरदे बेअंत गुनाह दी क्षमा और सासन जी दास ने अखंड जाप की सेवा की गुरु साहब ने बख्शिश की संगत ने परिवार ने धन्यवाद सारी संगत ने शीश बख्शिश की है हाजरी भरीए कीर्तन की सो विछड़ी आत्मा श्रद्धा के फलपन करदे बेअंत भलाइयां होंगियां सो आप जी के रूबरू पंथ के महान जो कथावाचक ने वो आप जी को गुर शब्द के नाल गुरु ग्रंथ साहब के चरणों में जोड़नगे सो आप पहुंचे ने हो सकता दो चार मिनट अगे पिछे हो गए हों सो क्षमा मंगते हैं बुलाओ फतेह पाओ फतेह करो वक्त रखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। परम सत्कार जो गुरु प्यारी साध संगत जी पंथ का महान हीरा सत्कार जो डॉक्टर जसवीर सिंह जी फौजल जो इस दुनिया में अलविदा कह गए उन्होंने यादां कदे भी भुलण वालियां नहीं। उन्होंने समूही परिवार ने अपने गृह के तुर्की बाणी आई सगली चिंत मिटाई पासों लोग श्री अखंड जाप आरंभ करवाया सी। गुरु महाराज की बख्शिश कृपा दे नाल बाणी के भोग पए गुरुद्वारा साहिब विखे खुले दीवान सजाए गए। उस आत्मा उस इंसान उस प्राणी उन्होंने याद में ताजे करते हुए सत्कार जो भाई साहब भाई हरजीत सिंह जी सुल्तानपुर वाले अपने पास पहुंचे ने। वो सृष्टि आत्मा के लिए वो आप जी के नाल विचार साझे करनगे। चंद दिनों की गल है जदों सरदार जसवीर सिंह जी उन्होंने सारे नगर के दर्शन किए भाई साहब भाई हरजीत सिंह जी उन्होंने नाल बड़ा साथ निभाया। सो आओ उन्होंने पासों आप कथा विचार श्रवण करिए ਅਤੇ आप संगतां के चरणों में बेनती है परिवार वालों कि चाह का लंगर छक के गुरु महाराज जी के चरणों में बैठने की कृपालता करो। आओ सत्कार जो ज्ञानी हरजीत सिंह जी उन्होंने पासों कथा विचारों के नाल बैरागमाई शब्द
ਉਸ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮ। ਆਓ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲਿਤੈ ਨਿਤ ਧਿਆਈ, ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਸਗਲ ਤਰਾਏ। ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਤੇ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੇ। ਰਹਾਉ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ। ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਮਰਨਹਿ ਤੇ ਜਗ ਡਰੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਆਨੰਦ ਮਰਨੈ ਹੀ ਤੈ ਪਾਈਐ, ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਕਰ ਪਾਵੋ ਤੇਲ, ਦੇਹੁ ਸੱਜਣ ਆਸੀਸਣੀਆਂ, ਜਿਉ ਹੋਵੈ ਸਹਿ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਦੇਹੁ ਸੱਜਣ ਆਸੀਸਣੀਆਂ, ਜਿਉ ਹੋਵੈ ਸਹਿ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਟਲ। ਚਵਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਹੀਰਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁਸ਼ਦਿਲ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਡਮੁੱਲੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸੰਤ ਕਰੀਏ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹਾ ਚੀਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇਹਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਏ, ਘੱਲੇ ਆਵਹਿ ਨਾਨਕਾ ਸਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਏ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲੇ। ਜੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੱਜ ਬੈਠਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਚੱਲੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਬੇਕਸੂਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅਕਸਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੇ ਬੇਕਸੂਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ
ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਧਨਾੜ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਦਾਂ, ਤੇ ਝੂਠ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਝੂਠ ਬਾਹਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿੰਨਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਆਪਾਂ ਝੂਠ ਦਾ ਸਾਥ ਵੱਧ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਹੈ, ਅਟਲ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਕਿਹੋ ਦੀਵਾਨੋ ਕੋਈ ਨਸ ਭੱਜ ਨਿਕਲੇ, ਹਰ ਕੇ ਦੀਵਾਨੋ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ ਭੱਜ ਕੇ ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾਗੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਜੰਮ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਹੀ ਹੁਕਮ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਮਾਏ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਲੇ ਆਵਹਿ ਨਾਨਕਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਘੱਲੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਘੱਲੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਘੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ 3-4 ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ, ਸਟੇਜ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਢਾਡੀ, ਕਵੀਸ਼ਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗਲੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਗਲੀ ਦਾ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਹਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਨਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਲੋਭੀ ਹੋ ਗਏ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸਾਡੀ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਢਾਡੀ, ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਢਾਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਢਾਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁਸ਼ਦਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਹੁਕਮ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। एको है भाई, एको है। कौन की साहिब मेरा एको है। मेरा साहिब वो वाहिगुरु एक है ते ओदा ही हुक्म चल रहा है। महाराज कहते वो ही सानू घलदा है। एक गल याद रखियो, मनुख की हौमे कदों खत्म होंदी है? जदों उन्होंने ज्ञान दे विच जीना आ जाता है। असीं ज्ञान नूं पढ़दे जरूर हाँ, माफ करियो, बाणी पढ़दे जरूर हाँ, पर अमल नहीं करते। ये चिंता का विषय है। पर गड्डी लदी है वाला हिसाब तो साडा बहुत है। माफ करो, मैं तुहानू नहीं कह रहा, मैं भी विच है, पर अमल करना ये बहुत जरूरी है। जे बी रखिया होवे लागे, खेत भी वाही जाते हैं पर बी बीजते नहीं, तो माफ करियो उत्थे कभी फसल नहीं हो सकती। अमल करने की जगह लोग ज्ञान नूं लैके हंकारी हो के तर्क के चर्चा दे विच पै गए। बस एक दूजे नूं नीवा किदां दिखाउणा है, इत्थों तक गल रह गई। गुरबाणी दे विच इन्नी ताकत है, जिहड़ा इंसान गुरु दे शब्द अनुसार चल पैंदा है, सचमुच वो मिट्टी की तरह हो जाता। उन्हें पता लग जाता है माटी के हम पुतरे। एक पुतला ही है ना जी, की है शरीर दे विचों वो अपने आप को कढ लवे ते तेरे विच की है? कौन है तू? कित्थों आया? की है हैसियत मेरी? कुछ भी नहीं। जे तेरे विचों अज कहना जी रब है नहीं, कई इदां दे भी है बंदे। हुण ते साडा प्रचारक लाना ही कई इदां दे ने, वो कह रहे हैं भी कुदरती सारा कुछ है, कादर कित्थे है जी? वो भाई कादर है ते कुदरत है। मेरा एक आर्टिकल आया से आज तो 20 साल पहला, कुदरत विच कादर की पहचान, ते बहुते लोग समझे ही नहीं। कहते जी ये की है जी कुदरत विच कादर की पहचान? मैं कहा पढ़ांगे, विचार करांगे भाई, फिर ही समझ आएगी। 20 साल पहला की गल है, मैं उदों गुरमत काल दे विच सी। जे तेरे विचों अपने आप नूं वो कढ लवे ते तेरे पल्ले की बचिया? महाराज कहते तू तो मिट्टी है, 4 बंदे चक के लै जांदे। इस करके महाराज कहते घले आवे नानक सदे उठी जाए। जे तेरे विच कोई ताकत है तो जपजी साहब दे विच मेरे साहब का बड़ा प्यारा वचन है। साडे बच्चे आए ने आस्ट्रेलिया तो, भाई साहब जी का बेटा है, कनेडा तो साडियां धीआं आईयां कि इन्हां दे अंदर कितना दुख होवेगा, दर्द है, क्योंकि पिता है, मां है, उन्हां दा एहसास अंदरों कभी खत्म नहीं हो सकता। जिहदे अंदरों खत्म हो गया वो तो पत्थर है, ਉਹਦਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਦਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਨਾ ਉਹ ਬੂढ़े ਤੋਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ, 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜੀ। 12 ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ मैं सच नूं समझना चाहता है, मौत का डर लगता है, समझ नहीं आ रही भी कितों मौत ने आ जाना है, कितों झपट मारनी है तो सानू लै जाना है। क्योंकि कलगीधर पातशाह कृपा कर रहे हैं, काल पाए ब्रह्मा अवतारा, काल पाए शिवजू अवतारा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा,
ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸਕਲ ਕਾਲ ਕਾ ਕੀਆ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਰਾਣਾ ਰੰਕ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਕੌਣ ਪੜ੍ਹਦਾ? ਬਸ 2 ਘੜੀਆਂ ਕੋਈ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ 4 ਹੰਝੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸੱਟ ਵੱਜ ਗਈ ਉਦੋਂ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਤੇ ਤਖਤ ਛੱਡ ਕੇ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਇਬਰਾਹਿਮ। ਭਾਈ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ, 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇ 80 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ, ਹਜੇ ਵੀ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ, ਹਜੇ ਵੀ ਮੌਤ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਮਝਿਆ, ਉਹ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਮਝੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਚਰਨੀ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ 125 ਸਾਲ ਦੀ ਆਰਜਾ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਜੀਏ। ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਬੁੱਢਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ। 98 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, 98 years old, 98 ਸਾਲ। 1604 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਕਈ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਲਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਨ ਕਲਾ, ਇਹ ਕਲਾ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਲਾ ਗ੍ਰੰਥੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਤੇ 98 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ। ਇੱਥੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਟਾਇਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਘਰੇ ਜਾ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਲੰਘ ਗਈ, ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਆ। ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਸ ਇਹ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਸਲ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾਸ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਪੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬੁਢੇਪਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਸਾਂਭਿਆ, ਜਵਾਨੀ ਸਾਂਭੀ, ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਸਾਂਭੀ। 125 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਤਜਰਬਾਵੰਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ 98 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਆ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਵੱਡ ਯੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅਕਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਆ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਸਿਖਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਕੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਬਈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇੰਨੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਬੋਲ।
ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅੱਜ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ 4 ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮੇਰਾ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਸੱਚ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, 7-8 ਸਾਲ ਦੀ, 107-8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਰਿਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਢੇ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਢੇਰੀ ਢਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖੋ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਹੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਕਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਕਈ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਤੋਂ ਇਕਾਰ ਚਲਾਵੇ। 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਸੰਜੋਗ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਵਿਗਿਆਨ ਤਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹੇ। ਭਾਈ ਵਿਗਿਆਨ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿਸੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਖੈਰ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 18-10-20 ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਹਿਣਾ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬਹਿਣਾ ਸੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬਹਿਣਾ, ਇਹੀ ਸਿੱਖਣਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਤੋਂ ਨਾ ਚੇਲਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਬਦੋ ਬਦੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ, ਬਦੋ ਬਦੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਣੇ। ਆ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਸਿੱਖੀਏ, ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਏਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਲਾਨਾ ਏਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਫਿਰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਬੀੜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੰਡਾ ਹੈ ਤੇ ਪੈਦਲ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਮਗਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ। 108-9 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੁੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਨੰਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਸੀਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ, ਗਲੀਆਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਖੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਚਾਹੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਣ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੀ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਯੋਗਤਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਬਣਾਈਏ। ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਕਰਤੱਵ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਰਤੱਵ ਪਾਲਨ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ। ਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਖਤ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਮਿਸਤਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਧਰਮ ਹੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਲਾਗੇ ਖੜੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਲਾਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਧੜਾ ਦੂਜਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਧੜਾ ਦੂਜਾ। ਕਦੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੀ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਚਲੇਗੀ? ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹਾਂਜੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆ ਗਈ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਸ
ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਿੰਦੂ, ਤੁਰਕ ਕੋ ਰਾਫਜੀ, ਇਮਾਮ ਸਾਫੀ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਨਮਾਨ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ, ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਨਾਮ ਵੀ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ ਉਦੋਂ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਫੜਾਈਆਂ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਦੇ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ। ਕੌਮ ਦੇ ਢਾਡੀਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਨੱਥਮਲ ਤੇ ਭਾਈ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਢਾਡੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਸ ਢਾਡੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਛਾਪ ਉਹ ਛੱਡ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਸੇ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਢਾਡੀ ਆਏ ਨੇ, ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀਰੇ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨਾਈਆਂ ਸੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। 2 ਤਲਵਾਰੀ ਵਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਪੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪੌੜੀ ਰੱਖੀ, ਪੱਗ ਤੇਰੀ ਕੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹਿਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗਾ ਕੇ, ਆ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਕਰੋ। ਅਵਸਥਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਪੈਦਲ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਉਹ ਪਾਲਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵੀ, ਤੇ ਮਨ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭੇ ਵੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਿੱਖ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਸਰੈ ਮਤ ਜਾਓ। ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਤੇ ਉਹੀ ਅਸਲ ਯੋਧੇ ਤੇ ਸੂਰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਗੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਜੁਗ ਮਹਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਇਹ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ, ਸੂਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੂਰਮਾ। ਆਤਮ ਜਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਤਮ ਜਣਾ ਸਗਲ ਵਸ ਤਾਂ ਕੇ ਜਾਂਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਐਸੀਆਂ ਰੰਗ ਰਤੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਾਂਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁਗ ਮੈਂ, ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਅਖੀਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਕੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ, ਵੀਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖਾਏ ਮੋਢਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਪਰਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੋਢਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੋਲਾ ਕਦੀ ਕਢਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ, ਏਡੇ ਏਡੇ ਬਾਜੂ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕਿੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਤੇ ਕਿੱਡੇ ਯੋਧੇ ਸੀ, ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕੰਬਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੋਢਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੱਚ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਜਾਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਸੁੱਤੇ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਪੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵੱਜੇਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਿਕਾਰ ਵੱਜਣਗੇ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਹੋਤਾ, ਉੱਥੇ ਕਲਯੁਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨਾ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਦਾ ਡੇਰਾ ਪੰਨਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਜੀ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੋਢਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਖਿਆ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੋਢਾ ਹਟਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹੋ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇਵੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਫੱਬਦੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਰਮਦਾਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ, ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਰਮਦਾਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਈ ਲਿਖਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਮੂਏ ਕਿਆ ਲਈਏ ਜੋ ਆਪਣੇ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਰੋਵੋ ਸਾਖਤ ਬਪੜੇ ਜੋ ਹਾਟੇ ਹਾਟ ਬੇਕਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਖਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੱਟੀਆਂ ਤੇ ਵਿਕਦੇ ਰਹੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਕਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗਹਿ ਚੱਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਲਾਗੇ ਆਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲੇ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਰਕ ਵਿਤਰਕ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਵੱਡੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਮਹਾਰਾਜ ਬਸ ਆਹੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਆ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਤੱਕ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਈਂ ਦਾ ਸੰਧੂ ਹੈ, ਸਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਟ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਵੇਂ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈਣ। ਕਿਤੇ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਸਾਲੀ, ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦਾ। ਸਾਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧੂ ਦਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਟ, ਗੁਰੂ ਜਾਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਵੱਡਾ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਖਾਲੀ ਆਇਆ ਤੇ ਖਾਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਰਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਮਾਂ ਲਾਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਚਲੀਏ। ਇਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਨਾਨਕੇ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਹੁਣੀ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿਤੇ ਆ ਜੀਵਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ
ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਪੱਖ। ਜੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਆਰਾ ਫੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਕੋਈ ਉੱਤਮ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਮੱਧਮ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਆਉਣੀ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗਹਿ ਚਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਸਫਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸਫਲ। ਸੇਵਕ ਕੀ ਔੜਕ ਨਿਭਹੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਜੀਵਤ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਿਓ ਆਪਣਾ ਚਲ ਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜੀਤ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲਾਗੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੀ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਬੁੱਢਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕਦੀ ਉਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੱਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਪਈ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਚਾਹੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਜਾਂ ਬਾਸਰਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਜਾਂ ਗੋਂਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਾ, ਜਾਂ ਗੋਇੰਦ ਜਾਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਚੌਂਕੀਆਂ, ਝੰਡੇ, ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਟਲ। ਇਹ ਚੌਂਕੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਥਾਨ ਸਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮਣਾ, ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਉਹ ਜੇਲਾਂ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਬੰਦੀ ਛੁੜ ਦਾਤੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੀ ਬਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ। ਅਖੀਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਅੱਜ ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਆ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਨੇਮ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਓ ਬਈ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਲਵੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ, ਵੱਖਰਾ ਖੇੜਾ, ਵੱਖਰਾ ਆਨੰਦ ਆਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੈਂ ਖਾ ਕੇ ਛੱਡਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਦੰਦੀ ਸਨਾਸੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੈਂ ਖਾ ਕੇ ਛੱਡਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਤ ਵਸਤੂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੈਂ ਥੀ, ਤਤ ਵਸਤੂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੈਂ ਥੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਮ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਤਨਾਮ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ। ਕਦੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਇਹ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ।
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਧੰਨ ਹੈ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਣੀ ਲਿਖਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀੜ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਮਾਂ ਘੜ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੱਜ ਉਤਾਰੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਦਮਦਮੀ ਬੀੜ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਮਦਮੀ ਬੀੜ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁ ਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਸਿੱਖੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਰੂਪ ਨ ਕਥਨੇ ਜਾਵੇ, ਨਾਉ ਮਰਹਿ ਨਾ ਠਾਕੇ ਜਾਣੇ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰਮੁਖ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮਰ ਗਏ, ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਕੇਵਲ ਮੌਤ ਨਹੀਂ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਅਸਲ ਮੌਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਧਰ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਸਾਰੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ। ਅਸਲ ਜਿਉਂਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਰ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਉਹ ਮਰਹਿ ਨਾ ਠਾਕੇ ਜਾਹੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਵਰਗੇ ਮਰ ਗਏ, ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਵਰਗੇ ਮਰ ਗਏ, ਪਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖੜੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਆ। ਕੌਣ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਰ ਗਏ? ਨਾ ਉਹ ਮਰਹਿ ਨਾ ਠਾਕੇ ਜਾਹੇ, ਜਿਨ ਕੇ ਰਾਮ ਵਸੇ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਫਿਰ ਯੋਧੇ ਮਹਾਬਲੀ ਤੇ ਸੂਰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤਿੱਥੈ ਯੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਤਿਨ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਹਿਆ, ਭਰਪੂਰ ਤਿੱਥੈ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਰੂਪ ਨ ਕਥਨੇ ਜਾਹੇ, ਨਾਉ ਮਰਹਿ ਨ ਠਾਕੇ ਜਾਹੇ, ਜਿਨ ਕੇ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਤਿੱਥੈ ਭਗਤ ਵਸੈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਰਹਿ ਆਨੰਦ। ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ। ਕਰਹਿ ਆਨੰਦ ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਏ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਸ਼ਲੋਕ ਪੜਿਆ, ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਘਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਸ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿੱਡੇ ਕੋ ਮੁਬਾਰਕ ਜੀਵਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ। ਕਦੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀਸ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਅੰਤਿਮ ਸਵਾਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤਾ, ਚਿਖਾ ਬਣਵਾਈ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਚਿਖਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਵਡਭਾਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜੀ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਸ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਭੁਲੇਖਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਕਦੀ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਖੀ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਖੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਦੋਸਤੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਪਰ ਆਖਿਆ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ, ਜਾਗੋ ਬਹੁ ਪਰਵਾਰ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਏ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅਸਾਂ ਭੰਨ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਦਈਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਕਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੇ ਤਰ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਵੇਖਿਆ ਸੇ ਫਿਰ ਕਰਵਾਸ ਨਾ ਪਰਿਆ ਨੇ। ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੋਟ ਅਪਰਾਧੀ ਤਰਿਆ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਜੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਰ ਕਦੀ ਚੱਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਲਗਭਗ 113 ਸਾਲ। ਤੇ ਵਚਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇਤਰ ਭਰ ਗਏ। ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਐਸਾ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਅਗੰਮੀ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਨ ਪਸੀਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮੌਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਫਰਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗੇ ਪਾਗਲ ਫਰੇਬੀ ਮਕਾਰ ਨਾ ਜੇਬਤ ਤੁਰਾ ਨਾਮੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬਾ ਨਾ ਆਏ ਫਰੇਬ, ਨਾ ਇਮਾਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾ ਉਜਾਇਦੀਨ, ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸਨਾਸ਼ੀ ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਵਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਬਣੇ ਉੱਥੇ ਦਰਖਤ ਨਾ ਲਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਰਖਤ ਦੀ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ਾਨ ਸੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਐਸੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਅਖੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਐਸਾ ਸੀਸ ਰੱਖਿਆ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਹੋਰ ਗੁਰਮੁਖ ਹਨ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੋਢਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪ ਦਿੱਤਾ, ਆਪ ਮੋਢਾ ਦਿੱਤਾ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਸੋਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਸੋਲੇ ਦਾ ਪਾਠ, ਇਹ ਬੜੀ ਪੁਰਾਤਨ ਮਰਿਆਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਭਰਾ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵੀ ਹਾਂ। ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਧਰਮ ਸਾਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ, ਸੱਚ ਕੋਈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹਾਂਜੀ ਵਲਗਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੁੱਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਮ ਕੱਢੇ ਸੀ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਡੋਲਤਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਡੋਲਤਾ। ਜਦੋਂ ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੀਰ ਜੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਮੇਰਾ ਚੰਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮਾੜਾ। ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਮਕੋ ਤੁਮਾਰਾ ਖੂਬ ਕੇ ਹਮਕੋ ਹਮਾਰਾ ਖੂਬ। ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਦੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਾਜੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਕੋ ਰਾਫਜੀ ਇਮਾਮ ਸਾਫੀ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ ਲੋ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਜੀਵਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਤਪਤ ਪਰਲੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਹੀ ਫਿਰ ਉਪਤ ਹੋਵੇ। ਉਤਪਤੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿਆਸ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਬਣਿਆ, ਧਰਤੀ ਬਣੀ, ਅਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ।
ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ। ਅਰਪਦ ਨਰਪਦ ਧੁੰਦੂ ਕਾਰਾ, ਧਰਮ ਨਾ ਗਗਨਾ ਹੁਕਮ ਪਾਰਾ, ਨਾ ਤੇ ਰਹਿਣ ਨਾ ਚੰਦ ਨਾ ਸੂਰਜ ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਲਗਾਏਗਾ। ਕਦੀ ਉਹ ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ, ਨਾ ਚੰਦ ਸੀ, ਨਾ ਸੂਰਜ ਸੀ, ਨਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਨਾ ਰਾਤ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਵਨਾ ਭਇਆ, ਪਵਨੇ ਤੇ ਜਲ ਹੋਏ, ਜਲ ਤੇ ਭਵਨ ਸਾਧਿਆ ਘਟ ਘਟ ਜੋਤ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਏ ਕਾਲ ਚਲਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਸੰਜੋਗ, ਸੰਜੋਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੇਵਲ ਰੂਪ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇੱਧਰੋਂ ਲੈ ਲੈ, ਕੁਝ ਇੱਧਰੋਂ ਲੈ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੱਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਜੋਗ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਜੋਗ ਕਾਹਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ? ਸੰਜੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ, ਇਕੱਤਰ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੰਜੋਗ ਕਾਹਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਮਿੱਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਮਾਟੀ ਕੇ ਹਮ ਪੂਤਰੇ ਮਾਨਸ ਰੱਖਿਓ ਨਾਓ। ਸੰਜੋਗ ਕੀ ਹੈ? ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਿੰਚਿਆ ਗਿਆ, ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦਾ ਵਾਜਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਖੜਾ ਆ। ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਜੋਗ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਬਸ ਸੰਜੋਗ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਵਿਜੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪਵਨੇ ਮਹਿ ਪਵਨ ਸਮਾਇਆ, ਜੋਤੀ ਮਹਿ ਜੋਤ ਰਲ ਜਾਇਆ, ਮਾਟੀ ਮਾਟੀ ਹੋਈ ਏਕ ਰੋਵਨ ਹਾਰੇ ਕੀ ਕਵਨ ਤੇ। ਇਹ ਵਿਜੋਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰਲਾ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ, ਹਵਾ ਦਾ ਵਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਬੱਚਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੌਤ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਮੀ, ਮੁਹਲਤ ਮੁਹਤ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਸਮਾ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਵਿਜੋਗ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਮੌਤ ਵੀ ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਰਕਤ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਖੂਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮੌਤ ਹੈ। ਬਸ ਖੜ ਜਾਣਾ ਮੌਤ ਹੈ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਪਾਣੀ ਖੜ ਜਾਵੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਰਗੰਧ ਬਦਬੂ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਰਮੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਦਬੂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸਮਾਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਘਾਟ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਡਾਢਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਜਿਹਦਾ ਪਿਤਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਜੀ ਬੀਬੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਿਆ। ਸੱਚ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਹੌਸਲੇ ਰੱਖਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੋਏ ਦਰ ਕੱਪੜੇ। ਉੱਥੇ ਵੀਰ ਹਰਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਢਾਡੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਵੀਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਹੁਣ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਬੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕਦਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹਾਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਕੋਈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ,
ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੇੜ ਹੈ ਇਹ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਕੇਵਲ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੂ ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ, ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਉਹ ਮਹਾਨ ਰੂਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਭਾਉ ਕਿਛ ਨਾਹੀਂ, ਜਮ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ, ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਕਾ ਸੰਤ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਭਾਉ ਕਿਛ ਨਾਹੀਂ, ਜਮ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਨੇੜੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਸੋ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੰਘ ਢੇਸੀਆਂ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਆਏ ਸੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਲੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਏ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰਥ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ PhD ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਪਾਠ ਪੂਜਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕਿਤੇ ਜਾਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹਾ ਚੀਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇਹਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਏ ਘੱਲੇ, ਆਵਹਿ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਸਤ ਬਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਸਤ ਲੈਂਦਾ ਸਦਾ, ਸਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸਦਾ। ਸਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਨਾ ਕਛ ਆਏਗੋ ਨਾ ਕਛ ਜਾਏਗੋ, ਰਾਮ ਕੀ ਦੁਹਾਈ। ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਰਫ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਰਫ਼ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਬਰਫ਼ ਬਣ ਗਈ, ਪਰ ਉਸੇ ਬਰਫ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੀਟ ਮਿਲਦੀ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਟ ਮਿਲਦੀ, ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੂਲ ਗੈਸਾਂ ਹੈ। H2O ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ H2O ਭਾਵ ਗੈਸਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਸਾਜੇ ਤੇ ਪਵਨਾ ਪਾਇਆ, ਪਵਨੇ ਤੇ ਜਲ ਹੋਏ, ਭਾਵ ਗੈਸਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਬਣਿਆ, ਗੈਸਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਬਣਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਿੱਥੋਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਰਦਾ ਮੁਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਕਛ ਆਏਗੋ ਨਾ ਕਛ ਜਾਏਗੋ, ਰਾਮ ਕੀ ਦੁਹਾਈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਸੱਦ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਘਲਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸੱਦ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਨਾ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਬੈਠਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਰੀਰ ਵਿਜੋਗ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਨ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਚਲੇਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਫੇਰ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਘਾਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਭ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਗਾਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿਸਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਮੋਹ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੋਹ ਪੈਂਦਾ, ਛੇਤੀ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਸੇ ਅੱਖਣੀਆਂ ਬਿਆਨ ਜਿੰਨੀ ਦਸੰਦੋ ਮਾਪੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਰੱਬ ਦੱਸਦਾ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਮੋਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੇ? ਰੋਂਦਾ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ? ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੱਬ ਸਾਡਾ ਸਦੀਵੀ ਪਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਦੀਵੀ ਪਤੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਫਿਰ ਕਦੀ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਪ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾਤਾ, ਫਿਰ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕਦੀ ਨਾ ਪਰਦਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕਦੀ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੱਥ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਡਾ ਪਤੀ ਹੈ
ਪਿਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੇ। ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਹੱਥ ਚੱਕ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੇ ਸਵਾਰਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ